یہ میرے دادا جان نے بنایا تھا، اور یہ پتھر جو ہے وہ نیچے گہرائی ہے، یہاں سے لایا کرتے تھے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئے ولاگ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے. آج پھر ہم ایک زبردست لوکیشن، ہماری یہاں کچھ فاصلے پر زمین ہے اور ہے بھی جنگل میں ہے، آبادی سائڈ پہ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں میرا ارادہ ہے کہ چلو بڑا عرصہ ہو گیا چکر بھی نہیں لگا، آپ کو بھی گھماتے ہیں وہاں اور کچھ دکھاتے ہیں، اور خود بھی جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں. بس ابھی ہم نکلنے لگے ہیں انشاءاللہ. وہاں پہلے ہمارے دادا جان وہاں جایا کرتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. والد صاحب جاتے رہے، اب ہم نے کہا چلو ہم چکر آئی لگا کے آتے ہیں. ایک لمبا عرصہ ہو گیا چکر نہیں لگا، تو چلو چلتے ہیں. ہم جی جا رہے ہیں، یہ ابھی نیا روڈ بن رہا ہے، آگے بہت بڑی آبادی ہے یہاں ٹوک بگیال، تو اس کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. یہ ابھی اس کا کام جاری ہے، بس کچھ عرصے کے بعد جو نا وہ بن جائے گی. ہم نے یہاں سے جو نا وہ اس طرف مڑ جانا ہے انشاءاللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ہم نے جی پیچھے سے گھومنا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہاں آگے سے بھی راستہ ہے، تو ہم آ گئے. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کام شام جاری ہے. یہاں بالکل جنگل تھا اور یعنی گزرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ روڈ بن رہا ہے تو ایک بہت بڑی سہولت بن رہی ہے علاقے والوں کے لیے. یہ سارا جنگل ہے ہمارا جو ہے نا وہ اس طرف ہماری کھیتے ہیں اور جنگل میں ہماری زمین ہے، اس کا آپ کو وزٹ کراتے ہیں. یہ ہمارے آگے زمین ہے. یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھیں بالکل ویرانہ ہے اور سارا جنگل ہے. یہ ہماری زمین ہے، اور وہ سامنے جو پہاڑی سی نظر آ رہی ہے وہ بھی ساری ہماری ہے. یہ نیچے ساری ہماری زمین ہے. وہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا میں یہاں بھی نہیں آیا. پہلے تو ہم بہت آیا کرتے جب چھوٹے تھے، جب ہمارے دادا جان زندہ تھے تو ہم بہت آیا کرتے تھے. یہ نیچے ادھر پانی ہے ابھی تو، کیونکہ یہ گند وغیرہ بہت ہو چکا ہے. پہلے یہاں ایک چوسا سا تھا، وہاں سے پانی وغیرہ ہم لیا کرتے تھے. بہت مشکل ہے جی، ہم کبھی ایسی جگہوں پہ آئے نہیں ہیں نا. یہ دیکھیں کتنا مشکل راستہ ہے. ہمارے دادا جان یہاں بہت آیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا اوپر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، ہمارا وہاں کمرہ ہے. ہمارے دادا جان انہوں نے بنایا اور وہاں اکثر آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم جی کافی اوپر آ گئے. بائک ہماری وہ چمک رہی ہے، وہاں کھڑی کی ہے، اور ہم کافی اوپر آ چکے ہیں. کام ہو گیا جی. اتنا مشکل ہے. اتنا سانس جو ہے نا وہ یہ ہے جی میری ساری زمین. یہ نیچے ہم اس کو کندر کہتے ہیں پنجابی میں نا. یہ سامنے جو سبز سبز آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس کو کندر کہتے ہیں. ویسے گند بہت ہے کیونکہ یہاں کل پانی ہے. یہ آپ سبز سبز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں سارا پانی ہے. تو اس کی وجہ سے جہاں جو ہے وہ یہ کندر بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جی سچ پوچھے تو بات کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو کافی جہاں سے مایا کافی گہرائی تھی، اب میں اس جگہ پہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو میں جو ہے نا
जो दिखाने के लिए लाया हूँ, हमारे दादाजी की निशानी। और देखो ना, हर चीज़ को फना है, हर चीज़ को जवाल है। यहाँ जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, ये कमरा, ये मेरे दादा जान ने जो है वो बनाया था। ये देखेंगे, ये मेरे दादा जान ने बनाया था। और ये पत्थर जो है वो नीचे, जो नीचे गहराई है, यहाँ से लाया करते थे हम। और ये मेरे दादा, हम छोटे छोटे थे तो हमारे दादा जान ने ये कमरा बनवाया था। लेकिन देखो ना, आज वो भी नहीं है। और ये कमरा फिर हमारे वालिद साहब आते रहे यहाँ। इस तरफ दरवाज़ा था, मैं उस तरफ से आपको दिखाता हूँ। उस तरफ दरवाज़ा था, ये सामने। और फिर मेरे दादा जान जब बीमार हुए तो फिर मेरे वालिद साहब आते रहे यहाँ इसी कमरे के अंदर। और वो बकरियाँ लेकर आया करते थे हमारी अपनी ज़मीन में। और यहाँ वो फिर बकरियों को भी ठहराया करते थे और ख़ुद भी यहाँ ठहरा करते थे। लेकिन फिर वालिद साहब भी बीमार हो गए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरे दादा जान की मग़फ़िरत करे और अल्लाह मेरे वालिद साहब को सेहत दे। वो यहाँ ठहरा करते थे। अब लाजिम बात है, आबादी नहीं है, वो भी चले गए और वालिद साहब भी बीमार हो गए। अब कमरा वैसे बहुत पुराना हो चुका है, वैसे भी ये गिर चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी हालत जो है ना, वो कई साल पुराना है। लेकिन यह कि हमें याद है जब दादाजी ने बनाया था, कुल मिट्टी से बना था। अब तो ये भी गिर चुका है। यहाँ एक छप्पर से बनाया हुआ था, हम यहाँ फसल काटने के लिए आया करते थे तो यहाँ ही ठहरा करते थे। यहाँ छप्पर वगैरह थे और दिन यहाँ गुजारते थे और फिर यहाँ से चले जाते थे। जी, मैं फिर ऊपर आ चुका हूँ। ये भी हमारी नीचे जो है ये भी ज़मीन है। बस यहाँ हम साए हैं, हमने उनके हवाले की हुई है क्योंकि यहाँ एक तो हमारा आने जाने मुश्किल है, काफ़ी घर से काफ़ी दूर है और आने जाने थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ ऊपर है, यहाँ हम साए रहते हैं। उनके हवाले हमने की हुई है, उन्होंने संभाली हुई है। और वही यहाँ जो भी लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, मूँगफली लगाते हैं, उसका जो हिस्सा हमारा बनता है मालिक का, यानी जो जैसे निज़ाम होता है, जो मेहनत करता है और उसका कुछ हिस्सा होता है और कुछ एक हिस्सा जो है वो, यानी तीसरा हिस्सा वो मालिक का होता है। तो फिर जो भी ये फसल लगाते हैं उसमें से हमारा जो हिस्सा बनता है हम वो ले लेते हैं। और दूसरा जो है वो यही जो इस पर मेहनत कर रहे हैं सारी ज़मीन पे, ये उनका होता है। ये बाइक हमारी खड़ी है बहुत नीचे और हम जो है वो बहुत ऊपर आ चुके हैं। मैंने कहा यार, ये पुरानी चीज़ें देखने से जो है ना, वो एक तो हमारे लिए इबरत भी है कि देखो ना, हर चीज़ को फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है। ठीक है, ये वो दिन थे कि जहाँ आबादियाँ थी और आज देखो ना ये गिर चुका है सारा। और मैं आगे भी आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा उस तरफ भी नज़ारा आपको कराते हैं। असल में मैं नीचे से आया ना तो सांस बहुत ज़्यादा, ताकि आगे चले थोड़ा सा नज़ारा कराते हैं। यहाँ हमारे वालिद साहब आया करते थे, वो यहाँ ना बकरियाँ चराया करते थे। सुबह आते थे और शाम को यहाँ भी एक चौआ था नीचे, वो इस तरफ भी एक चौआ है। चौआ हम उसको कहते हैं जिसमें साफ पानी होता है, यानी नीचे ज़मीन से में कुछ सुराख होता है, वहाँ से। ये देख, इस तरफ चौआ है जी यहाँ। अब तो ख़राब हो चुका है क्योंकि आबादी नहीं है। तो यहाँ जो, और एक मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ से यहाँ हम जब जहाँ खड़े हैं इधर, यहाँ से ये नीचे बहुत खाई है, बहुत ज़्यादा। ये आप देखें, यहाँ हमारी एक बकरी जो है वो गिरी थी, लेकिन जो है ना वो ज़िंदा बच गई थी बिल्कुल बिल्कुल, यानी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। बस अल्लाह की कुदरत, नहीं तो बहुत ज़्यादा गहराई है, यहाँ से गिरी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गई थी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम सांस निकालते हैं, थोड़ा बैठते हैं और फिर वापसी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है अभी, और थोड़ा पसीना खुश करते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। ये सामने जी देखो कुल बकरियां चल रही हैं और अब हम करते हैं वापसी, क्योंकि जो है ना वो हमने परदेसी भाई हमारे घर आए हुए हैं तो उन्होंने आज वापसी करनी है, उनको भी रुख्सत करना है, तो इसलिए हम जो है वो चलते हैं घर। ये जी मेरा कैमरा मैन जो है वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ दो बंदे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि जगह बड़ी ख़तरनाक है। इस वजह से फिर मैं पैदल आ रहा हूँ। और साके बरामना
اس لیے پھر اصل میں ہم اتنا زیادہ آپ کو گھما نہیں سکے، اس لیے کہ ہمارے جو ہے وہ کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے لاہور سے، آج ان کی واپسی ہے، 8:15 گاڑی آتی ہے، اس پہ بیٹھنا ہے، اس لیے پھر ہم تھوڑا ٹائم سے نکل گئے، ہم نے کہا چلو تاکہ ان کو رخصت کر سکیں، اس لیے پھر یہ خوبصورت ویو پیچھے دیکھیں گے۔ وہ بائک ہماری پہنچ گئی ہے جی اوپر، کیوں گے پہلے ہمارے کھیتوں میں کوئی راستہ نہیں تھا، اب کچھ جو میں نے آپ کو اوپر روڈ دکھایا وہ الحمدللہ بن رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ سہولت ہے، یہاں جو ہے وہ روڈ کے لیے مٹی وغیرہ اٹھاتے رہے، میں میرے خیال سے اتر کے بجائے یہاں سے مٹی اٹھاتے رہے، اوپر روڈ کے لیے ضرورت تھی تو یہاں سے وہ مٹی وغیرہ اٹھائی ہے۔ یہ دیکھو نا جی، بارشیں ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں آئی، لیکن جب بارشیں صحیح پانی والی آتی ہیں نا تو یہ دیکھیں کل جو ہے نا وہ یہ کھائیاں سی بن جاتی ہیں، کیونکہ پانی جب چلتا ہے تو مٹی کو کھریدتا ہے۔ وہ سامنے روڈ ہے جی، یہ سامنے ماشاء اللہ، ہم گھما کے جو ہے وہ ہم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔